ADGP RSS വിവാദ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഇടപെട്ട് CPI ദേശീയ നേതൃത്വം. CPI സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം റിപ്പോർട്ട് തേടി. കൂടിക്കാഴ്ച ഗൗരവമുള്ള വിഷയമെന്ന് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D. രാജ 24-നോട് പറഞ്ഞു. ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് 24 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. CPI General Secretary D. Raja ചേരുകയാണ് 24-നൊപ്പം. Comrade, you have noticed that the recent developments in Kerala regarding the ADGP law and order meeting with RSS leaders. How do you look into this matter? It is a serious matter. It is in public domain everywhere, not only in Kerala, across the country, how such a meeting could take place. At what level that meeting took place, at personal level, at administration level, at political level, nobody knows. Our party in Kerala already has reacted to that issue, and our party is part of LDF in Kerala. Our party is part of the government in Kerala. So our party has a responsibility to take note of such developments and study those developments. In fact, I spoke to my leadership to study the matter, to study the consequences of this development, and report to the party center. And our party is competent. They are taking up that issue. Already they have taken up, and they will continue to react to the developments. Let us wait and see how the government is going to react, and what is going to be the outcome of any investigation, what is going to be the consequences. We will study the matter. At the same time, there is a serious matter is that about the Thrissur Puram issue, the issue regarding the police action during the Thrissur Puram and all. No, that the government will deal with the situation. Being in Delhi, I cannot react to such developments because it is confined to one particular area of Kerala. The government will take up. You have reviewed the election result of every seats in Thrissur. Does it a factor for your? No, that is what I have asked my state leadership to study the matter, to study the consequences, impact of such meetings on political developments. That includes the elections also. Let us wait and see. Do you have the demand that the ADGP should be removed from the post? No, that is what our party in Kerala has taken up that issue. We are part of the government. We are not just part of LDF. We are part of the government also. Our party, the CPI, has the responsibility to react to such development and speak to the Chief Minister and speak to the LDF government. എന്തായാലും ADGP RSS നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്നും വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുമാണ് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D. രാജ വ്യക്തമാക്കിയത്. ആശിഷ് മട്ടുവിനൊപ്പം ബൽറാം നെടുങ്ങാടി, 24 ഡൽഹി. RSS നേതാക്കളുമായുള്ള ADGPയുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണിപ്പോൾ CPI ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ADGP RSS വിവാദ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ CPI ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നു. CPI സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വം റിപ്പോർട്ട് തേടി. CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D. രാജയുമായി സംസാരിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ബൽറാം നെടുങ്ങാടിയാണ്. ബൽറാം തത്സമയം ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. ബൽറാം, ഇക്കാര്യത്തിൽ CPIയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകം അവരുടെ നിലപാട് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഏത് തരത്തിലാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയമൊക്കെ ഗൗരവത്തിൽ അവർ കാണുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അനുജ, തീർച്ചയായും ഏറെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്നാണ് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി D. രാജ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ സംഭവം വിവാദമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ CPI ദേശീയ സെക്രട്ടറി ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ജാർഖണ്ഡ്, ഒപ്പം തന്നെ ഒഡീഷ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിലായിരുന്നു. തിരികെ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് വിഷയത്തിലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമായും
പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിൽ RSS നേതാക്കളുമായി ADGP നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ വാർത്തയായി ഈ വിഷയം വന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് CPI ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ എന്നുള്ളത്. ഈ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് എന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഭരണപരമായാണോ വ്യക്തിപരമായാണോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിരുന്നു ഈ കൂടിക്കാഴ്ച എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന ഘടകം ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഇതടക്കം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുമാണ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് ദേശീയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഡി രാജ വ്യക്തമാക്കിയത്. കാരണം ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രസക്തമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ തൃശൂർ പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ പോലീസ് നടപടികളടക്കം വിവാദമാവുകയും അത് ഈ വിഷയത്തിലടക്കം സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയം ഈ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതും സർക്കാർ ആണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ADGPയെ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന ആവശ്യം പാർട്ടിക്കുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. ഒപ്പം തന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ പരാജയത്തിന് ഈ നടപടികൾ അടക്കം കാരണമായിട്ടുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം നടത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു, ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്നുള്ളത്. അക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ CPI ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് സംസ്ഥാന ഘടകം സമർപ്പിക്കും. എന്തായാലും വിഷയത്തെ ഏറെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കണ്ട് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് CPI ദേശീയ നേതൃത്വം. അനുജ, ബൽറാം, ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രതികരണം വരാത്തത്? ആ തരത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ബൽറാമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായോ? അതിൽ അവരുടെ നിലപാട് എന്താണ്? CPI ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കണം എന്നൊരു നിലപാട് അവർക്കുണ്ടോ? മറ്റൊന്ന്, ഇതിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വിവരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് മൗനം പാലിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്? അനുജ, ഈ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി സർക്കാരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നും അതൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതും നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുമെന്നും സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് CPIയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിലപാട്. അത് തന്നെയാണ് CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ വ്യക്തമാക്കിയതും. വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതും പ്രതികരിക്കേണ്ടതും നടപടിയെടുക്കേണ്ടതും സർക്കാരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തായാലും സംസ്ഥാന ഘടകം ഉചിതമായ തരത്തിൽ തന്നെ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും CPI ദേശീയ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും LDFിലും ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും CPIയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകമെന്നും CPI ജനറൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഷയം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തരത്തിൽ സർക്കാരിലും LDFിലുമുള്ള ഇടപെടലുകൾ സംസ്ഥാന ഘടകം നടത്തും ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നും കൂടാതെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അനുജ, ADGP RSS വിവാദ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് CPI ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ത് എന്നത് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സംസ്ഥാന ഘടകത്തോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു.